थोड़ा जा 1935 एक्ट और 1937 इलैक्शनस, ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है साढ़े को, इस करके इहनूं असीं एक लैक्चर च कंप्लीट नहीं होना। इट मे टेक एटलीस्ट 3 और 4 लैक्चरस होणगे इहदे ते लगणगे। तो पहला जिहड़ा साडा हैगा कि 1935 का जिहड़ा कानून बनिया, इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट एक्ट। ਉਹਦੇ कई कारण है इसलिए महत्वपूर्ण होने दे, और ਉਹਦੇ 'ਚ एक ਵੱਡਾ महत्वपूर्ण कारण बेटा ये भी है कि ये ईवन हिंदुस्तान का जो संविधान लिखा गया, उस संविधान दे विच भी 1935 ईस्वी के इस कानून की एक बहुत वड्डी महत्वपूर्ण भूमिका है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। इस करके जदों ये कानून बनया तो सानू ये पता होना चाहिए कि 1935 के इस कानून के बनन के कारण की सी। वो कारण मैं ज़्यादा डिटेल दे विच नहीं कराने, क्योंकि असीं ऑलरेडी वो सारिया चीज़ां पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं रिपीट करके दस दिना भी ताकि तुहानूं आइडिया हो जाए कि तुसीं उसके कारण उसकी बैकग्राउंड दे विच लिखना की है। जिवें सब तो पहला है कि 1919 ईस्वी के कानून के प्रति असंतुष्टता, कि जो मॉन्टेग्यू चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स आए, 1919 का कानून आया, और वो कानून वो सीगा जो हिंदुस्तानियों नूं फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान किया गया वादा सीगा, उहदे बिल्कुल उलट सीगा। उन्होंने ना डोमिनियन स्टेटस दिता गया, ना उन्होंने होम गवर्नमेंट की कोई पावर्स दित्तियां गईयां, ना फरदर रिप्रजेंटेशनस उस ढंग के नाल वधाईयां गईयां प्रांतीय समितियां सभावां के अंदर और केंद्रीय सभावां के अंदर, जिन्नी उन्होंने उम्मीद सी और जिन्ना उन्होंने नाल वादा किया गया सी। और ईवन उस तो बाद रॉलेट एक्ट वर्गे कानून पास करके उस कानून की महत्ता के प्रति असंतुष्टता बहुत वड्डे पद्धर तक वध चुकी सी। वो असीं सारा फेस पढ़िया है, तुहानूं पता है कि जिद्दां उस तो बाद जलियांवाले बाग का इंसीडेंट होया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल। तो वो बैकग्राउंड तुसीं एक तां लिख। दूसरा बेटा 1919 ईस्वी के कानून दे विच एक स्पैशल चीज़ ऐड की गई, वो असीं उहनूं शब्द वरतदे हां दोहरी शासन प्रणाली, यानी डाई आर्की। आर्की मैंने रूल, डाई मैंने टू, दोहरी शासन, डबल शासन प्रणाली। और डाई आर्की जिहड़ी सी प्रांत दे विच इंट्रोड्यूस की गई, स्टेटां च की गई। मैं थोड़ा समझा दिना क्योंकि तुहानूं नहीं बहुता पता होना। और वो इन्नी नाकामयाब साबित हुई कि डायआर्की शब्द एक तरीके दे नाल अब्यूज़ मान लिया गया कि गाली है, किसी नूं बंदा गाल करता सी कहंदा सी डायआर्की है, इन्ना बदनाम हो गया शब्द, ठीक है ना। और डायआर्की बेसिकली की सी, डायआर्की च बेटा की किया गया कि पावरां दो हिस्सों च वंड दित्तियां गईयां, सबजैक्ट्स दो हिस्सों च वंडते, सबजैक्ट्स माने डिपार्टमेंट्स, जो तुसीं समझ लो। हुण मान लो एग्जाम्पल के तौर के उत्ते बेटा फेल किदां होई कि मान लो तुसीं एग्रीकल्चर दे दिता मैनूं भी सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुसीं संभोगे, जानी इंडियंस नूं देता भी तुसीं अपनी एग्रीकल्चर की गल करदे हो, तुसीं एग्रीकल्चर संभो, करो जो करना एग्रीकल्चर च। लेकिन सिंचाई का डिपार्टमेंट, इरीगेशन का डिपार्टमेंट वो अपने कोले रख लिया। हुण मैं जे खेतों की डिवेलपमेंट करनी तो सिंचाई तो बिना हो नहीं सकती, पानी का प्रबंध किए बिना हो नहीं सकती, नहरां बनाए बिना हो नहीं सी सकती। तो नहरां बनाने के लिए, सिंचाई का प्रबंध करने के लिए मैनूं डिपेंड किते करना पऊगा, इरीगेशन डिपार्टमेंट से। मैं जिन्नियां मर्जी प्रपोजल दे दियां, जे इरीगेशन डिपार्टमेंट ने उसकी मंजूरी नहीं दी, दैन द सिस्टम इज फेल। तो किसान ने की कहना है, आम पिंड दे बंदे ने की कहना जी एग्रीकल्चर तो तुहाडे कोले सी। ऐदां बेटा मान लो मैनूं सड़क बनाने का डिपार्टमेंट दे दिता, लेकिन सड़क डिपार्टमेंट बनाने तो बाद जिहड़ा उसके लिए जरूरी, मान लो सपोज कर लो बेटा असीं मकान बनाना, मैनूं मकान बनाने का डिपार्टमेंट देता, पर मकान रेते तो सीमेंट तो बिना बनना नहीं, तो रेता कड्ढण की मेरे को मंजूरी नहीं, उहदे लई लग बंदा है। सो और उन्हां दी आपस च कोऑर्ਡੀਨੇਸ਼ਨ नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ इरीगेशन है, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ रेता ਜਾਂ सीमेंट है, एग्जाम्पल के तौर के उत्ते ਉਹਦੀ मर्जी ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करो। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਇਆਰਕੀ ਸੀ, दैट एक्चुअली कलैप्स्ड। कलैप्स का मतलब है कि वो डायआर्की सिस्टम चल ही नहीं पाया, और वो इन्ना ज़्यादा बदनाम हो गया कि लोग एक दूजे को मजाक करन लग गए, तो डायआर्की है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी वड्डी निराशा प्रांतां दे विच फैल गई वे किदां दा रूल है, किदां दा कानून है। और उस संबंध दे विच तीजी गल मुंडीमन कमीशन बिठाया गया।
ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਿਅਰ ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੀਮਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਔਰ ਮੁੰਡੀਮਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ, 1909 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1919 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਾਂ ਮੌਂਟੇਗੂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਐਕਟ ਫॉर द ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੋ ਨਾਓ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਨਾਓ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਨਾਓ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ that why this act should be introduced was for the betterment or the better government of India। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਡਰਲ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਉਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਸ ਐਕਟ ਆਫ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਔਰ ਤੀਜਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਤਾਂ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰ, ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਨੰਬਰ 2 ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਵੇ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਵੇ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ
ਸਭਾ ਕਵੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, नो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਨ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੋਏਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। तो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, तो ਇਹ 3 ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਆ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਔਨ ਕੀਪ ਦ ਕੈਮਰਾ ਔਨ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਬਸਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 13 ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 13, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਡ ਔਨ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਸਾਈਡ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਣੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, all the units of the federation were not similar, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਮੁਲਕ ਇੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਥਰਡ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 6 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸਿੱਧੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ,
ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣੀ, ਕੁਝ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। तो वो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੂਗਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। तो इस करके वो ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ? that will not be possible, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 2 ਲੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਚੁਣੇਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਚੁਣੇਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਚੁਣੇਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਟੂ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। The representation weightage was not uniformly, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। तो ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 260 ਵਿੱਚੋਂ 104 ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 375 ਚ 125 ਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ 125 ਨੂੰ 375 ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ ਤਾਂ 1/3 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ 260 ਨੂੰ 104 ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਬੇਟਾ 33% ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ 40-45% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इलैक्शन टू द फैडरल असैम्बली, कि जड़ी केंद्र दी सभा बननी है, जिन्हें कानून बनाने हैं, जिन्हें कानूनों नूं अगों मॉडिफाई करना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਬੋਲੋ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? क्योंकि राज्य सभा के मैंबर कौन चुनता है? MLA ते MP। दैट इज अ इनडायरेक्ट इलैक्शन, दैट इज नॉट अ डायरेक्ट इलैक्शन। डायरेक्ट इलैक्शन केड़ा है? MLA दा, MP दा। लेकिन MLA MP अगों जिहड़ा चुनदे है वो इनडायरेक्ट इलैक्शन है। इस करके इस फैडरल असैम्बली दे विच इनडायरेक्ट इलैक्शन भी रखा गया। एक कहदे च बेटा जिहड़ा होर नैगेटिव पॉइंट असीं कह सकते हैं आल इंडिया फैडरेशन दा सीगा, ਉਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਟਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ? ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ।
ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? तो गवर्नर जनरल ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਨ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਮ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਪਾਵਰਸ। ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 100 ਪਾਵਰਸ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ 100 ਪਾਵਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪਾਵਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਹ ਪਾਵਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਪਾਵਰਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो जानी प्रोविंसेस कोले सिर्फ वो पावर होगी जी प्रोविंसेस नूं दित्ती गई, बाकी ये नहीं है भी फैडरल नूं दित्ती गई उन्हां कोले उही होगी। नो, जिहड़ी रेजिड्यूरी पावर्स भी सीगियां वो भी सेंटर नूं दे दित्तियां गईयां। और लास्ट विच बेटा जिहड़ी एक होर चीज़ सी कि अगर तुसी इस कानून दे विच कोई तब्दीली करनी है तो वो विदाउट जिहड़ा हैगा गवर्नर जनरल और फैडरल गवर्नमेंट की मंजूरी तो बिना पॉसीबल नहीं सी हो सकती। तो नैचुरल सी कि जो ऑल इंडिया लैवल का एक्ट है तो उन्होंने मंजूरी के नाल ही ये तब्दीली की जा सकती सी।